kalau hari ini saya terbata-bata, yang saya pikirkan adalah kalau almarhum Ustadz Taufik Asnuri hari ini dikunjungi oleh kita, sahabatnya, anaknya, keluarganya, jamaahnya, lalu bagaimana dengan kita nanti? Masih ingatkah orang dengan kita sekian tahun setelah kita menghadap Allah? Mau tahu Ustadz Somad di mana aja, sedang di mana, bersama siapa, ngapain aja, jangan lupa tonton terus Hi Guys Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum guys, kami siang hari ini akan berziarah ke salah satu makam siapa dan di mana tempatnya, kita tanya ke Habib Mahdi guys. Ini sekarang driver kita, abang kita guys. Bicara. Nice. Bib, kita kemana sekarang Bib? Kita ke Sukodarmo, ziarah ke guru kita Ustadz Kiai Haji Ahmad Taufik Asnuri, salah satu asatidz masyhur, sahabat UAS yang luar biasa menyambut UAS dari awal kedatangan di Kota Palembang. UAS sudah kangen sama beliau, apalagi sekarang beredar video-video pendek ceramah-ceramah beliau yang menggelitik dan luar biasa, membuat kita tambah kangen. Lain mobil kita sekarang Bib? Ya, ini mobil baru turun dari pabrikasi khusus untuk mobil Maskura menyambut UAS. Masya Allah. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم ذنوبي مثل عدد الرمال فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم. هذا ويصير التحليل والتفسير صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كان ويجعل الله هؤلاء من سبب أمرها وسيدي محمد توفيق من جاهه وسرور بيانه أن الله يغفر له ويرحمه ويسكن جنته ويشاء الرحمة والمغفرة يدخل الجنة برحمته وبجوده خير من أموات المسلمين عمل الفاتحة على الدنيا وليا صالحا إلى حضرة النبي فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم الذين العزيز الرحيم تدرك مما أنزل آباؤهم والغافلون لقد حق القول على أكثرهم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم فخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أنعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انا نتوسل اليك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اوصل ثواب ما قراناه من سوره الفاتحه وسوره الاخلاص والمعوذتين وبعض سوره البقره وسوره ياسين وما حللناه وما صبحناه وما كبرناه الى شيخنا فضيله الاستاذ الفاضل Ustaz Kiai Haji Ahmad Taufik Asnuri bin Kiai Haji Muhammad Asnuri Ramadhani ila arwah ya abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa liman ahsana ilaina wa kafatil muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata maswahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma ijma'na معهم وإياهم مع الحبيب المصطفى في جنتك العلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمين. اللهم اجعل أهلهم وذريتهم من الصالحين والصالحين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آمين. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. الفاتحة. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والصلاة والسلام على الحبيب المجتبى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saya ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke Palembang, bertemu dengan Habib Mahdi yang menguruskan semua hubungan jadwal dengan umat Nabi Muhammad SAW. Diperkenalkan pula dengan para ustadz masfurah. Salah satunya adalah almarhum al-mukarram Ustadz Taufik Asnuri.
Lalu kemudian setiap 6 bulan sekali saya datang, sampai masanya kita di tengah hiruk pikuk ramainya jamaah di benteng Kota Besar. Ada masanya kita ketawa tersenyum dengan beliau. Sampai masanya saya dibawa ke rumah sakit menjenguk almarhum. Dan sampai masanya saya mendapat kabar almarhum meninggal. Berapa hari yang lalu saya kirimkan video pendek almarhum ke Habib Mahdi. Saya kirimkan juga ke Ustadz Kemas Ali. Lalu kemudian pada kunjungan ini saya diajak untuk berziarah ke makam almarhum. Almarhum sudah kembali ke rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk hidup bersama kita, memiliki keluarga dan keturunan. Setelah itu dipanggil Allah dengan caranya, diundang Allah untuk kembali ke tempat asalnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah kata Imam Al-Qushairi, jangan terlalu dihabiskan air mata untuk orang tersayang yang sudah pergi meninggalkan kita, karena 3 hal. Yang pertama, mereka sudah melihat malaikat maut. Yang kedua, mereka sudah merasakan kematian. Yang ketiga, mereka insya Allah sudah husnul khatimah. Amin. Tapi sisakanlah sedikit air mata untuk diri kita, menangisi diri kita yang belum pernah melihat malaikat maut, belum pernah merasakan sakitnya kematian, dan belum tentu husnul khatimah. Jadi kalau hari ini saya terbata-bata, yang saya pikirkan adalah kalau almarhum Ustadz Taufik Asnuri hari ini dikunjungi oleh kita, sahabatnya, anaknya, keluarganya, jamaahnya, lalu bagaimana dengan kita nanti? Masih ingatkah orang dengan kita sekian tahun setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada yang lebih mulia daripada perbuatan mengajak orang ke jalan Allah. Sakitnya dalam dakwah, sakitnya dalam jihad fi sabilillah. Berapa banyak muridnya amal jariah yang mengalir, anaknya soleh, keturunannya baik-baik. Bagaimana dengan kita? Tak bisa kita jawab dengan menggerakkan anak lidah, tapi yang menjawab adalah perbuatan amal kita di masa akan datang. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu aku larang kamu berziarah kubur. Ala fazuruha, tapi sekarang ziarahlah. Kalau memang ziarah itu bisa tudzakirukum bil maut, mengingatkan mati. Kalau memang ziarah itu bisa turiqul qulub, melembutkan hati. Kalau memang ziarah itu bisa tudmi'ul ain, meneteskan air mata, maka berziarah. Apalagi saya, Ustaz, tak banyak orang menasihati saya. Tak ada orang yang memberikan kata-kata nasihat ke saya. Cara saya mendapatkan nasihat, saya buka Quran, seakan-akan ayat itu ditujukan Allah ke diri saya. Kalau saya mengajar Riyadhus Shalihin, seakan-akan kalimat-kalimat Nabi itu menghunjam ke jantung saya. Kalau saya dibawa berziarah, seakan-akan saya sedang melihat kubur saya, diri saya dikunjungi, diziarahi oleh kawan dan sahabat saya. Sampai masanya kita pun akan balik menghadap Allah, insya Allah bertemu dengan Ustaz Taufik Asnuri. Kerinduan kita ini terhalang hanya satu saja, kematian. Sampai masanya, kalau kita hidup, kita bersama dengan anak istri. Kalau kita mati, kita akan balik bersama dengan orang bersama. Saya selalu berpikir begitu. Saya seperti sedang melihat kamar di seberang sana. Sekarang saya sedang bersama dengan anak, istri, kawan, sahabat, jamaah. Tapi di seberang sana juga ada yang menunggu. Emak saya, ayah saya, atuk saya, guru saya, jamaah saya, sahabat-sahabat saya sudah mendahului saya. Kalau saya sedang berada di sini, saya sedang melihat mereka. Nanti saatnya saya akan pindah ke ruang sana, saya akan melihat yang masih hidup di sini. Alam itu disebut dengan alam barzakh. Mereka tak disebut dengan dunia karena mereka sudah berpindah. Tapi mereka juga tak disebut akhirat karena dunia belum kiamat. Maka pemisah antara dunia dan akhirat disebut dengan barzakh. Bainahuma barzakhun la yabghiyan.
sampai akhirnya kita pun akan menghadap kepada Allah. Maka kita katakan assalamualaikum, selamat untuk kami. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, kami insyaallah akan menyusul kamu. Yarhamullahul mustaqdimina wal mustaakhirin, yang meninggal duluan, yang meninggal belakangan pun dapat juga rahmat Allah. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Mudah-mudahan kami dan kamu semuanya mendapatkan kebaikan. Idza sa'altumullaha fas'aluhul afiyah. Kalau kamu minta kepada Allah, mintalah afiyah. Karena ada banyak orang dapat sehat, tapi tidak semua dapat afiyah. Banyak orang dapat harta, tapi tidak semua dapat afiyah. Kita yakin, kita bersaksi. Ketika lewat satu jenazah, lalu kemudian mereka mengatakan, orang baik, kata Nabi, antum syuhadaullah alal ardh, kamu adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Wajabat, orang yang kamu saksikan baik tadi wajib masuk surga. Saya dengan segala keterbatasan saya bertemu, melihat, bercerita, bercengkerama, tertawa, melihat di rumah sakit almarhum Ustaz Taufik Asnuri. Saya bersaksi bahwa beliau orang baik. Saya bersaksi bahwa beliau orang baik. Saya saksi beliau adalah orang baik. Mudah-mudahan Allah menampakkannya di tempat-tempat. Amin. Ketika kita nanti menghadap Allah, almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ainal mutahabbuna bijalali, mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku. Kata Allah SWT, cari Allah nanti kita dengan Ustaz Taufik. Awilluhum tahta dhilli, aku mau menaungi mereka di bawah singgasanaki. Yauma la dhilla illa dhilli. Al-akhillau ba'duhum li ba'din adu, orang-orang yang berkawan bersahabat nanti sampai masanya mereka akan bermusuhan, berkelahi. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa, mereka tetap berkasih sayang. Berkasih sayang di dunia, berkasih sayang juga kita nanti di padang mahsyar. Berkasih sayang juga lah hendaknya di surga. Ma'al Habibul Mustafa fil jannatil ula, bersama Nabi Muhammad. Ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Taqabbalallahu minkum. Hai guys official,